जिओ रेफरन्सिंग ही जी स्टेप्स आहेत जीआयएसची खूप महत्त्वाची आहे कारण की कुठलाही मॅप आपण जरी वापरायचा असेल जीआयएस मध्ये वेदर इट इज रास्टर वेक्टर कुठलाही स्कॅन केलेला मॅप असेल कट नकाशा असेल टोपोशीट असेल कॅडस्ट्रल मॅप असेल त्याला लोकेशनचा रेफरन्स आणि कोऑर्डिनेट सिस्टम अशा दोन गोष्टी जीएस मध्ये असल्याशिवाय तो डेटा आपण आपल्या जीएस बेस कुठल्या अनालिसिस मध्ये किंवा कुठल्याही प्रोजेक्ट मध्ये यूज करू नाही शकत. So that's why this tool it is very much important tool because त्याच्यामध्येच तुम्हाला ते केल्यानंतरच तुमचा मॅप ऍक्युरेटली वर्कआउट होऊ शकतो आणि सर थोडा आवाज समजा फ्लक्च्युएट होतो तुमचा. कमी येतोय का एक आवाज फ्लक्च्युएट होतो थोडा. फ्लक्च्युएट होतोय आता आता येतोय का हो सर. हॅलो हो. यश व्यवस्थित आवाज येतो सर. ओके 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 सो स्क्रीन दिसते माझी तुम्हाला तर सगळ्यात आधी आपण न्यू प्रोजेक्टला क्लिक केलं ओके त्यानंतर आपल्याला ब्लँक स्क्रीन दिसते फर्स्ट आता आपण तो शीट इथं ऍड करूया सो लक्षात घ्या कुठलाही डेटा इथे ऍड करण्यासाठी we should have a panel or toolbar which is called as manage the toolbar okay आणि कुठलाही टूलबार इथं ऍड करायचा किंवा रिमूव्ह करायचा असेल तर इथे आपल्याला वी हॅव ऑलरेडी सीन अन ऑप्शन की व्ह्यू मध्ये जाऊन पॅनल्स आणि टूलबार्स आपल्याला ऑन ऑफ करता येतात तर इथे पॅनल्स मध्ये वेगळे ऑप्शन आहेत त्याच्यामध्ये लेयर्स नावाचा पॅनल आहे ब्राउझर नावाचे पॅनल आहे हे दोन पॅनल इथं ऑन राहील आणि हे दोन पॅनल तुम्हाला इथं दिसतात बघा लेयर्स आणि ब्राउझर पॅनल्स कुठून बघितलं आपण व्ह्यू मध्ये जाऊन पॅनल्स मध्ये ठीक आहे ब्राउझर आणि लेयर्स पॅनल शुड बी ऑन ठीक आहे तर व्हॉट इज दिस ब्राउझर पॅनल याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये जे ड्राईव्ह आहेत सी ड्राईव्ह व्ही ड्राईव्ह ई ड्राईव्ह त्याचे फोल्डर्स त्यानंतर डेटा टाइप्स वगैरे तो ह्याच्यामध्ये आणि लेयर्स मध्ये ज्यावेळी आपण एखादा लेयर ऍड करतो त्याचं लिस्टिंग किंवा तो लिस्ट आउट इथं होतो so then in the panel we have these two panels that must be on but for toolbars it is the some of the toolbars which are very much necessary like advanced digitizing toolbar digitizing toolbar they must be by default on and the manage layer toolbar that I talk about just right now की तो जर मी आता बघा बंद ठेवला तर तो ऑप्शन इथून निघून जाईल सो परत घेण्यासाठी मला व्ह्यू toolbar and we should on this manage layer toolbar here and once it is added you can just drag and drop it wherever you want like इथं करायचं असेल तर इथं किंवा इथे करायचं असेल तर इथे so we can drag and drop like this then in this option manage layer toolbar we have the option to add uh, different types of layers with different types of options like to add the vector data we have this first option is to add the vector data like shape file feature class geo package layer etc then second option is to add the raster data and further on we have different options like to add the mesh layer we have a separate option to add the delimited layer spatial light layer etc then also we have the option to open with the WMS layer that is the web mapping service and so on we have other options we have also one option to create a new vector layer here that is called shapefile okay so now we have to add topo sheet here to georeference that particular map and the topo sheet that we work is nothing but a scan map
scan map is always an image, and that's why it is the raster image. And so we have to click on this option, add raster. Otherwise, there is one more option you can go for, that is called layer, add layer and add raster layer. नोट डाऊन करा Wherever काय you चाललंय go, ते. that is fine. Either you click on this or you go to layer and add. कोई भी ऑप्शन आप कोणता पण ऑप्शन घेऊ शकता. स्टेप कशा त्या सांगू राहिले. So now, once at this particular screen, we have to click on this three dot tab, that is browse option. त्याच्यामध्ये आपल्याला we have to go to the folder in which we have the topo sheet. We have copied the topo sheet or downloaded the topo sheet. Whichever location, we have to go to that location. Likewise, I have the D drive in which I have put my practice data. त्याच्यामध्ये माझा topo sheet पण आहे. तर त्याच्यामध्ये मी I will go to that particular folder. जसे की topo sheet नावाचा folder आहे, topo 2 नावाचा folder. So I went to topo 2 नावाचा folder ज्याला मी click केला आता. In that also I will find different topo sheets like this. So any one I want, any one topo sheet that, which I want to georeference, I will just select it like 47 I8. I will click on, or if I want any other like E11, let's see, select it and then click open, nothing else, and just click on add करायचं इथे and then close the window. इथपर्यंत Now I आपण have त्याचं added झालं होतं. the topo sheet. Now with the mouse scroll, we can zoom in, zoom out. Okay. Just सर नसून आवाज नाही येते. हॅलो. सर आवाज गेला. एक मिनिट थांबा, एक मिनिट. ते इथंच आहे. मी एकदा सर तुमच्या नेटवर्कला प्रॉब्लेम आहे का आमच्या? आपलं हॅलो, नेटवर्क चांगलं. येतोय आवाज? नाही नाही, ते हेडफोनचा थोडा प्रॉब्लेम होता. येतोय सर आवाज ऐका आता? ना, सर एक मिनिट. ही प्रोसिजर आहे ना अशी समजून दाखवा मुलांना. बॅक साईडला आपण गुगल मॅप घेऊया आणि मग टोपोशीट त्याच्यावर ओव्हरलॅप होत नाही कारण त्याला जिओ रेफरन्सिंग नाही. या पद्धतीने जर गेलो तर त्यांना ते अधिक बरं सोपं बरं समजेल. बरं. आणि थोडं तुम्ही ठीक म्हणजे आहे सगळे तसं. आमचे मराठी मीडियमचेच मुले आहे त्याच्यामुळे थोडंसं एकदम प्युअरली हा, थोडंसं मराठीच मराठी. बोलतो. ओके, हां ठीक ओके आहे, नो ठीक. प्रॉब्लेम. 50-50. ओके, तर ठीक म्हणजे आहे. बॅकला गुगल इमेज टोपो काय शीट घ्यायची ऍड केली सर? आपण. आता टोपो शीट बॅकला गुगल इमेज काय घ्यायची हा, की माहिती त्यांना आहे, त्यांना कळलं समजलं पाहिजे पाहिजे की काय की जिओ एक्झॅक्टली. रेफरन्सिंग का करायचंय. Right. So what we will do now then, we'll go to new option first. आपण नवीन ऑप्शन न्यू प्रोजेक्टला क्लिक केलं कारण की पहिलं आपल्याला बेस मॅप किंवा गुगलचा मॅप इथं ऍड करूया. कॉर्नर सिलेक्ट त्यासाठी करा. इन द फर्स्ट लेक्चर आपण जे प्लग इन डाउनलोडचं बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये आपण एक प्लग इन डाउनलोड केलं होतं. त्याचं नाव होतं ओपन लेयर्स प्लग इन. त्याच्यामध्ये मी बोललो होतो की बऱ्याच प्रकारचे इथं आपल्याला बेस मॅप्स इथं बघता येतात. जसं की इथं आता मी एक बेस मॅप ऍड करतो गुगलचा, लेट्स से गुगल सॅटेलाइट. ओके, दुसरा बघूया. एवढंच जातं सर. या रे. समर्थ बस खाली बस तिथं. ते मोबाईल मध्ये बात आहे बरेच. शार्पनेस नाही.
पण आहे ना स्क्रीन रेकॉर्ड करून राहिले त्यांना ते शेअर करणार आणि बरेचसे मोबाईलमध्ये बघताय. प्लगइन एकदा रिइन्स्टॉल करून बघूया. त्यात काहीतरी एरर दिसतात. ओपन लिस्ट त्याला आपण रिइन्स्टॉल करू. हॅलो, हा आवाज आमच्याकडे पण येऊन राहिला, त्यांचा काहीतरी इश्यू आहे, बघताय ते तुम्ही. हा हॅलो, आवाज येतोय? हां आला आला. हा ते तू प्रेझेंट नको ना करू, तुझी स्क्रीन ती इथं दिसते ना ती. माझा आवाज येतोय? हॅलो, अधून मधून. आवाज येतोय ना? येतोय सर, येतोय. स्क्रीन नाही दिसत आहे पण. ओके. एक मिनिट. माझ्याकडून ते ब्राउझरच बंद झालं ते. दिसतंय? आली स्क्रीन. येस सर. आता समहाऊ इतर हे प्लगइन अवेलेबल नाही. प्लगइन इज डेप्रिकेटेड. म्हणजे हे अपडेशन त्याचं काहीतरी चालू आहे, त्यामुळे आता ते लगेच आपल्याला अवेलेबल नाही होणार. ठीक आहे. डबल का आवाज येतोय सर? येतोय सर आवाज. नाही नाही, डबल मला रिपीट येतोय ऐकू. ठीक आहे, ठीक आहे. बघतो माझ्या इथे काय ऑन आहे. तर त्याला दुसरा एक ऑप्शन येतो आपला. अजून एक प्लगइन आहे दुसरं, लेटेस्ट ट्राय करतो. तर इथे एक बेस मॅप नावाचं पण प्लगइन आहे, ते आपण इन्स्टॉल करून बघूया. सो दॅट वी कॅन ऍक्सेस द बेस मॅप थ्रू ह्या बेस मॅपच्या प्लगइन थ्रू आपण परत ते ऍक्सेस करून बघूया. सॉरी, बेस मॅप. सो इन्स्टॉल झालंय, आपण बघूया. लोड बेस मॅप बघूया. गुगल सॅटेलाइट हायब्रिड
ओके. तर बघा आता आपण काय केलं, दुसऱ्या प्लगइन थ्रू केलं. सो QGIS इथं आपण बघू शकतो की एक प्लगइन जरी नाही वर्क झालं तर आपल्याकडे आपण दुसरं प्लगइन घेतलेलं आहे. तर त्यासाठी आपण काय केलं, मॅनेज इन्स्टॉल मधून ते बेस मॅप नावाचं प्लगइन घेतलं. त्याच्यामध्ये परत तो ऑप्शन प्लगइनच्या अंडर आला, बेस मॅप मॅनेजमेंट. ते प्लगइन इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याला क्लिक केलं आपण, गुगल सॅटेलाइट हायब्रिड नावाचा आपण ऑप्शन घेतला आणि त्याचं फक्त आपण एडिटमध्ये URL दिलं, जे की आपण इझिली गुगलवरून घेऊ शकतो. आणि ते आपण लोड नावावर क्लिक केलं, लोड वरती क्लिक केलं सिलेक्ट करून, अँड वी हॅव गॉट द सॅटेलाइट इमेज ऑफ होल वर्ल्ड. झूम करूया आपण. याच्यातून आपण कुठलाही एरिया झूम करून बघू शकतो. जसं आपण गुगल मॅप वर केलं सेम. ठीक आहे. तर या पद्धतीनं बेस मॅप ऍड करू शकतो. ऍड झाल्यानंतर हा बेस मॅप लोड व्हायला तुम्हाला इंटरनेट रिक्वायर्ड आहे. त्यानंतर आता आपण टोपोशीट ऍड करू. मॅनेज लेअर टूल बार मध्ये ऍड रास्टरला क्लिक केलं. गुगल मॅपचं आहे का? त्यानंतर पुन्हा फोल्डरला गेलो. त्याच्यावर जाऊन दुसरं. T11 नावाची जी घेतली होती ती सिलेक्ट केली आणि ते ऍड करतोय त्याला त्याला जेवढे रेफरन्स केलेले आहे का? आणि नाही परत का? ऍडला क्लिक केलं. मग ठीक आहे. डायरेक्ट कसं वर. तर होईल ना बंद. टोपोशीट इथं ऍड झाली. आता बघा टोपोशीट ऍड झाली. सो ती आपल्याला कधी दिसणार, कारण की आता आपण बेस मॅप लोड केलाय ज्याला ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टीम आणि लोकेशनल रेफरन्स असतो. बट जो आपण टोपोशीट ऍड केली आता त्याला जॉग्राफिक रेफरन्स किंवा लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूडचा रेफरन्स नाहीये. तर ती पाहण्यासाठी आपल्याला, अँड इवन असंही असू शकतं की टोपोशीट आणि गुगल सॅटेलाइट, इवन टोपोशीट जरी रेफरन्स वाली असती तरी पण ती या एरियाची नसती तर ती दिसली नसती, इफ इट बिलॉंग्स टू एनी अदर एरिया. तर त्यासाठी आपल्याला टोपोशीटला बघण्यासाठी टोपोशीट वरती इथं राईट क्लिक करायचं, राईट क्लिक आणि झूम टू लेअरला क्लिक करायचं. ओके. त्यानंतर आपल्याला झूम माउसचा स्क्रोल बार घेऊन किंवा इथून ऑप्शन पण आहे झूम इन, ते झूम इन करून आपल्याला पहिला पॉइंट झूम इन करायचा. आता टोपोशीट वरती आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक कॉर्नर लॅट लॉंगच्या व्हॅल्यू लिहिलेल्या असतात. ठीक आहे. जसं की पहिला कॉर्नर, दुसरा कॉर्नर, तिसरा आणि चौथा. चौथा. तर ह्याच कॉर्नरच्या पॉइंटच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ते यूज करूनच आपल्याला जिओ रेफरन्स करायचे. आता त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल जिओ रेफरन्सिंग टूल बार किंवा टूल ओपन करावं लागतं. त्यासाठी त्याच्यावर हे खूप राफ्टर महत्वाचं हे मध्ये आहे. महत्वाचं आहे एकदम हा. आता जे सांगताय ते महत्वाचं आहे. लेअर मध्ये या दोन पैकी कुठल्या तरी एका लोकेशनला एक टूल बार किंवा टूल असतं, त्याला म्हणतात जिओ रेफरन्स. जिओ रेफरन्स. बघा जिओ रेफरन्स. आता सर बघा आम्ही जे सरांनी हॅलो हा सर, आम्ही जे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केले ना त्याला जिओ रेफरन्सिंग ॲटो नाहीये, तर ते प्लगिंग कसं करायचं ते सांगा अगोदर, कारण तिथं जिओ रेफरन्सिंग ऑप्शन नाहीये. असणार आहे सर, लेअर मध्ये असेल किंवा मग राष्ट्र मध्ये असेल. बरं ठीक आहे. इथे असणारच की, इथे नाही दिसत आहे का लेअर मध्ये आहे. ठीक आहे ओके. नसेल तर लेअर तुमच्याशी मध्ये? कॉन्टॅक्ट करू आम्ही. ओके ठीक आहे. नाही, नसेल तर सांगतो ना मी. हे बघा, जरी नसेल ना तर प्लगइन मध्ये जायचं, मॅनेज अँड इन्स्टॉल, सगळे प्लगइन इन्स्टॉल असलेले ऑन ठेवायचे. ते कसं करायचं, इन्स्टॉलला क्लिक करायचं, मग तुम्हाला सगळे प्लगइन दिसतील. ह्यातले सगळे चेकबॉक्स चेक करून घ्यायचे. ओके, ठीक आहे. आलं मे बी लक्षात. कधी कधी ते इथे दिसतं जिओ रेफरन्सर नावाचं, बट जर दिसत नसेल ते दुसऱ्या कुठल्या तरी एका याच्यामध्ये असतं, त्यामुळे ते प्रोसेसिंग मध्ये किंवा कुठेतरी ते असतं. त्यामुळे ते सगळे अनचेक कुठलं असेल तर ते सगळे चेकबॉक्स चेक करून घ्यायचे आणि मग क्लोज करायचे. ठीक ठीक आहे. तर मग यायलाच पाहिजे आयदर ऍट द लेअर ऑप्शन किंवा राफ्टरच्या अंडर येतं ते. ठीक आहे.
आता सर जे सांगत होते ते महत्वाची गोष्ट आहे बघा, की आपण ज्यावेळी हा शीट आपण ऍड केलाय, त्याचा जर इथं एरिया बघितला आपण, तर कोणत्या एरियाचा आहे तो शीट, आपण ते वरती लिहिलेलं असतं बरोबर, की कुठल्या डिस्ट्रिक्टचा आहे. हे च्या वरती यू कॅन सी अहमदनगर, पुणे आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट याच्यामध्ये कव्हर होतात. ठीक आहे. बट आपण जर झूम आउट केले या मॅपला, तर तो अहमदनगर, पुणे, ठाणेवरती बेस मॅप वरती पडतोय का? नाही. तो कुठं दुसरीकडेच बाय डिफॉल्ट कुठंतरी आफ्रिकेच्या समुद्राच्या एरियामध्ये दिसतं आपल्याला, ऑब्विसली, कारण की त्याला जिओ रेफरन्सिंग नाहीये. ठीक आहे. तर हेच करायचं आता आपल्याला, की आपण जो आता मॅप जिओ रेफरन्स करणार आहे, तो मॅप नंतर जिओ रेफरन्स झाल्यानंतर बरोबर त्या लोकेशनलाच केला पाहिजे. का? त्यासाठी जिओ तर तो इथंच रेफरन्सिंग पडला वापरायचं. पाहिजे. नगर, ठाणे आणि पुण्याची जी बाउंड्रीचा एरिया आहे, इथं कुठेतरी तो पडला पाहिजे नंतर. ठीक आहे. तर त्यासाठी आता पहिले पहिले आपल्याला काय करायचं, लेअर मध्ये जाऊन जिओ रेफरन्सर टूल चालू करायचं. तर बघा, जिओ रेफरन्सर जसं मी क्लिक केलं, एक नवीन विंडो ओपन झाली. ठीक आहे. एक नवीन विंडो ओपन होते. तर ह्या विंडो मध्ये पूर्ण काम पुढचं करायचं आपल्याला. त्यासाठी ही विंडो मी मॅक्झिमाइज केली. आधीची पण विंडो क्लोज नाही करायची, ऍज इट इज चालू ठेवायची डिफॉल्ट. तर त्यानंतर आपल्याला सेम तिथे ऍड केलेली टोपोशीट इथे पण ऍड करायची, ऍड रास्टर. तो ऑप्शन आपल्याला इथे आहे, ऍड रास्टर किंवा ओपन रास्टर. आणि सेम इमेज आपल्याला इथे सिलेक्ट करून ओपन म्हणायची. ठीक आहे. आता इथं मी आधी ते ही सेम टोपोशीट जिओ रेफरन्स केलेली आहे. हे बहुधा तर ते इथं पॉइंट तो दाखवतोय आपल्याला. व्हॉट आय डू, कॅन सिम्पली राईट क्लिक, रिमूव्ह करू शकतो हे पॉइंट्स. रिमूव्ह. ओके, ॲड Now we'll रिमूव्ह. fresh start with georeferencing this topo sheet. झूम इन. तर आता त्यासाठी टोपो शीट वरती पहिला पॉइंट जो आहे लेफ्ट टॉप कॉर्नरचा, त्याला झूम करायचं आहे. ठीक आहे. आणि देर इज अन ऑप्शन हिअर, इथं ऑप्शन आहे. त्या तीन जे ऑप्शन आहेत त्यातला फर्स्ट ऑप्शन आहे ऍड पॉइंट, त्याला क्लिक करायचं आहे. आणि टोपोशीट वरती हे लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूडची जी इंटरसेक्शन आहे, व्हर्टिकल जे जे लॉन्जिट्यूड आहे, हॉरिझॉन्टल ते लॅटिट्यूड आहे. आणि मग त्याला असं बरोबर मधोमध घेऊन नॉर्मल एकदा क्लिक करायचंय. ठीक आहे. लेफ्ट क्लिक केलं, फक्त एकच क्लिक केलं आणि एक विंडो आपल्याकडे येते. इट इज कॉल्ड एज एंटर मॅप कोऑर्डिनेट विंडो. मॅप कोऑर्डिनेट इथं एंटर करायचं. तर मॅप कोऑर्डिनेट एंटर करताना आपल्याला इथे एक्स एक्स आणि वाय असं त्याला म्हटलं जातं. दोन कोऑर्डिनेट्स असतात, एक तर असतं लॅटिट्यूड, दुसरं असतं लॉन्जिट्यूड. परत बदलायचं. तर एक्स म्हणजे काय आणि वाय म्हणजे काय हे महत्वाचं आहे. एक्स म्हणजे काय असेल, लॉन्जिट्यूड असेल काय लॅटिट्यूड अंदाजे. एक्स म्हणजे काय, ईस्ट एनी म्हणजे गेस, काय, एनीवन ईस्ट कॅन म्हणजे गेस. काय, एक्स ईस्टिंग काय कशाला असेल, असतं, लॅटिट्यूड लेफ्टला का का लॉन्जिट्यूड. लॉंगला? यू कॅन अनम्यूट अँड यू कॅन टेल मी. अरे ईस्टिंग कशाला आहे, गेस ईस्टिंग. केलं तरी चालेल. ईस्ट म्हणजे लॉन्जिट्यूड आणि नॉर्थ म्हणजे तर लॅटिट्यूड. लक्षात घ्या, एक्स हेच विचारतोय. म्हणजे जो आहे ते आहे इथं ईस्ट दिलंय. एक्स इज ईस्ट, दॅट मीन्स इट्स अ लॉन्जिट्यूड. आणि इथं एक्स म्हणून ईस्ट लिहिले म्हणूनच ते लॉन्जिट्यूड असं नाहीये. सो इट इज हॅव्हिंग अ सायंटिफिक रिझन. त्याच्यामध्ये काही सायंटिफिक रिझन आहे, जस्ट आपण एकदा बघूया. तर मी पेंट ओपन करतो बघा, ते समजून देण्यासाठी की लॉन्जिट्यूड एक्स वरती का आणि वाय लॅटिट्यूड वाय वरती का. आपल्याला माहिती आहे की जर आपण एखादा हे बघा ग्राफ लॉजिक, हे प्लॉट समजून करतो घ्या. ज्यावेळी, त्याच्यावरती आपल्याला दोन ऍक्सिस असतात. ठीक आहे. एक हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस असतो, त्याला काय म्हणतो आपण, एक्स ऍक्सिस बरोबर. आणि एक व्हर्टिकल ऍक्सिस असतो, त्याला आपण वाय ऍक्सिस म्हणतो. ठीक आहे. तर मग आपण जे लॅटिट्यूड किंवा लॉन्जिट्यूड म्हटलं, समजा मी लॉन्जिट्यूड इथं प्लॉट करायचं जर म्हटलं, so what I'll do, I will plot, I will try to plot these longitudes like this, okay. These are the longitudes. ठीक आहे. मग हे लॉन्जिट्यूड कुठे प्लॉट झाले,
So it has got plotted against x-axis. Each and every longitude एक्स ॲक्सिसवर बरोबर. is at the x-axis. It is being plotted. And then if I try to plot, तर इथे जर आपण लॅटिट्यूड प्लॉट करायचे ठरवलं तर ते असे हॉरिझॉन्टल येतील. ते ओके, नॉर्थ साऊथ. समजतंय सगळ्यांना? And it will get plotted on the y-axis. समजतंय? So hence x च्या ठिकाणी आपल्याला लॉन्जिट्यूड एंटर करावं लागतं. X is plotted against longitude y. On the y we can plot the latitude. Y वरती लॅटिट्यूड, x वरती लॉन्जिट्यूड. आणि त्याचमुळे आपल्याला इथे पण तेच करायचं की x च्या ठिकाणी आपल्याला लॉन्जिट्यूडची व्हॅल्यू घ्यायची आणि y च्या ठिकाणी लॅटिट्यूडची. नाउ इथं व्हॅल्यू एंटर करते वेळी आपल्याला एक टोपोशीट वरती लॉन्जिट्यूड जे दिसत आहेत 73 डिग्री 30 मिनिट हे लॉन्जिट्यूडची व्हॅल्यू रेखावृत्त आणि आडवी व्हॅल्यू जे लॅटिट्यूड दॅट इज 19 डिग्री 30 मिनिट्स 19 डिग्री 30 मिनिट आहे. ठीक आहे. मात्र इथं एंटर करताना आपल्याला हे डिग्री मिनिट फॉर्मॅट मध्ये आहे आपले टोपोशीट वरचे कोऑर्डिनेट ते आपल्याला डिग्री डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करायचे. सिम्पली म्हणजे काय करायचंय की मिनिट जे आहेत डिग्री सोडून 73 डिग्री सोडून जे 30 मिनिट्स आहेत त्याला आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये कॅल्क्युलेट करायचे. ठीक आहे. कसं करायचं तर मी एक कॅल्क्युलेटर ओपन करतो पीसी वरचा. यू कॅन ऑल्सो ट्राय ऑन मोबाईल कॅल्क्युलेटर इफ यू वॉन्ट. तर आपल्याला 30चं पर्सेंटेज काढायचे. आता 1 डिग्री इज इक्वल टू हाऊ मेनी मिनिट्स? 1 डिग्री म्हणजे किती मिनिट? 60 मिनिटं, बरोबर. तर 60 पैकी इथं 30 मिनिटं आहेत. तर आपल्याला 30चं पर्सेंटेज काढायचं. तर काय करणार? 30 भागिले 60 गुणिले 100 ते 50 येणार. बिकॉज 30 हे 60च्या निम्मे आहे, हाफ आहे. त्यामुळे ते 50% झालं. ठीक आहे. त्यामुळे इट इज व्हेरी सिम्पल की जिथं 30 असेल तिथं मोस्टली 50 येणार. तर डिग्रीची व्हॅल्यू ऍज इट इज लिहायची बघा. एक्स रसिका काय इश्यू आहे का? एक्स मध्ये मी काय प्रश्न आहे का विचारा त्याला? रसिका प्रश्न आहे काय तुझा? मला विचारणार होतं. रसिका भांगारकर तू हात राईज केलाय. चुकून झालं असेल सर, जाऊ दे. ठीक आहे. ओके. तर एक्सच्या ठिकाणी मी आता इथं एंटर केलं आणि तिथलं व्हॅल्यू जी आहे ती डिग्रीची ऍज इट इज लिहायची बघा 73 आणि त्यानंतर पॉइंट द्यायचा डेसिमल आणि त्यानंतर आपण जे पर्सेंटेज काढले तर ते सिंपल तिथं लिहायचं की किती पर्सेंट काढले आपण 50% की 30 मिनिटाचे 50 टक्केवारी किती आली 50. त्यामुळे तर 73 ऍज इट इज लिहिले आपण त्यानंतर डॉट लिहिला पॉइंट लिहिला आणि त्यानंतर सिंपल त्याचे पर्सेंटेज मधले व्हॅल्यू आपण जे कन्वर्ट केलेले आहे 50% आलं तर ते आपण इथे लिहिलेलं आहे. सेम आपण लॅटिट्यूडचं पण तसंच होईल. 19 ऍज इट इज पॉइंट त्यानंतर 50 असेल कारण की 30 असेल मिनिटं इथं पण 30 मिनिटाचं जे आहे ते 50 येणार. ठीक आहे. त्यानंतर लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिले आपण तर ह्या आपल्याला अजून एक कोऑर्डिनेट सिस्टीम नावाचा प्रकार असतो तो आपल्याला इथं असाइन करायचा. तर तो करण्यासाठी माझ्या इथं मी फ्रिक्वेंटली यूज केले म्हणून मला इथे दिसत आहे. बट तुमच्याकडे मे बी इथं काही येणार नाही. तर तुम्हाला इथे या आयकॉनला क्लिक करायचं बघा. त्याचं नाव आहे सिलेक्ट CRS. CRS म्हणजे काय? कोऑर्डिनेट रेफरन्स सिस्टीम. इथे क्लिक करायचं ह्या आयकॉनला आणि इथे पण मला हे रिसेंटली यूज केले म्हणून दिसत आहेत आणि अदरवाईज तुम्हाला ते दिसणार नाही मोस्टली. तर इथं आपल्याला कोऑर्डिनेट सिस्टीम कोऑर्डिनेट रेफरन्स सिस्टीम मध्ये काही ऑप्शन दिसत आहेत बघा. जिओसेंट्रिक त्यानंतर जिओडेटिक जॉग्राफिक 2D जॉग्राफिक 3D. तर मोस्टली आपल्याला जॉग्राफिक मध्ये जायचंय आणि त्याच्यामध्ये 3D किंवा 2D कुठलंही चालतं एवढं चालतं कारण की इथं हे एक्स्ट्रा ऑप्शन फक्त त्यांनी वेगळे असे ऍड ठेवले. अदरवाईज 2D घेतलं तरी चालेल किंवा
आता आपण पहिला ऑप्शन घेतला जॉग्राफी. ठीक आहे, जॉग्राफिकलच कोऑर्डिनेट द्यायचे आहेत, कारण की आपण जे कोऑर्डिनेट्स इथे एंटर करतोय ते पृथ्वीवरचे एक्झॅक्टली लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूडचे डिग्री डेसिमल मधले कोऑर्डिनेट्स आहेत किंवा डिग्री मिनिट मधले आहेत. तर ते ऍज इट इज आपल्याला रिअल कोऑर्डिनेट्स घेतल्यामुळे त्याला नेहमी जॉग्राफिक कोऑर्डिनेट द्यावे लागतात. ठीक आहे, त्याच्यामधलं आपल्याला 4326 त्याचा कोड नंबर आहे. त्याच्यातला आपल्याला WGS84 हा प्रोजेक्शन सिस्टीम सिलेक्ट करायची आहे आपल्याला. तर त्याचं नाव आहे WGS, म्हणजे वर्ल्ड जिओडेटिक सिस्टीम. त्याचा फुल फॉर्म आहे वर्ल्ड जिओडेटिक सिस्टीम येस, त्याच्यात 84. बरेच ऑप्शन आहेत. 84 का? कारण की त्या इयर मध्ये हा अल्गोरिदम किंवा प्रोजेक्शन डिझाईन केलं होतं. ठीक आहे, त्यानंतर ओके करायचं. तर काय केलं परत सांगतो. आपण इथं लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डिग्री डेसिमल या फॉर्मॅट मध्ये एंटर केले. त्यानंतर इथे या आयकॉनला क्लिक केलं आपण, आणि इथे आपण त्याला कोऑर्डिनेट सिस्टीम जे आहे ते आपण जॉग्राफिक 2D मध्ये WGS 1984 हा ऑप्शन आपण सिलेक्ट केला आणि ओके केला. दॅट्स इट. आणि आता आपल्याला क्लिक करायचं ओके. आता एक कॉर्नर ओके, पूर्ण पहिला झाला. ऑप्शन घेतला आपण, पहिला पॉइंट घेतला. त्यानंतर सेम वे आपल्याला बाकीचे पॉइंट पण घ्यायचे. मात्र पॉइंट घेताना पण तुम्हाला एकतर ते क्लॉकवाईज घ्या, म्हणजे पहिला पॉइंट हा घेतला फर्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर. त्यानंतर दुसरा पॉइंट तुम्ही टॉप राईट कॉर्नर घेऊ शकता इफ यू वॉन्ट टू गो क्लॉकवाईज. तर याला क्लॉकवाईज म्हणजे पहिला घेतला की दुसरा तुमच्या राईट साईडचा घ्यावा लागेल. आणि नंतर हा तिसरा पॉइंट म्हणजे साऊथ राईट, सॉरी बॉटम राईट कॉर्नर. आणि शेवटचा पॉइंट जो आहे तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर. असे ते 4 पॉइंट आपल्याला घ्यायचे आहेत. ठीक आहे, अदरवाईज अँटी क्लॉकवाईज पण घेता येतं. म्हणजे पहिला जर पॉइंट हा घेतला तर या केसमध्ये अँटी क्लॉकवाईज मध्ये दुसरा हा, तिसरा हा, चौथा हा असंही घेता येतं. बट हे सोडून तुम्ही असं नाही करू शकत की पहिला पॉइंट हा घेतल्यावरती दुसरा त्याच्या अक्रॉस नाही घेऊ शकत. डायगोनली तुम्ही पॉइंट घेऊ नाही शकत. त्यामुळे पहिला पॉइंट घेतल्यानंतर दुसरा शक्यतो आपण क्लॉकवाईजच घ्यायचं. त्यामुळे आपण पहिला पॉइंट घेतल्यानंतर दुसरा पॉइंट त्याचा राईट साईडचा कॉर्नरला घ्यायचा. त्यामुळे तो झूम केला मी दुसरा पॉइंट, देन ऍड पॉइंट, आणि बरोबर लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूडच्या इंटरसेक्शनला इथं नॉर्मल क्लिक करायचं. त्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू आता इफ यू कॅन ट्राय त्याचं कन्व्हर्जन तुम्ही करून बघू शकता मोबाईल, की 30चा आपल्याला 50 आलं. त्याचं फॉर्म्युला काय आहे की 50 सॉरी 30 जे मिनिट होते ते 60 पैकी होते. तसंच आता इथे पुढच्या पॉइंटला मिनिट्स आहेत 45 जे की 60 पैकी आहे. तर त्याचं पर्सेंटेज काढायचे. सो फॉर्म्युला विल बी की 75. 45 15 असेल तर डिवाइडेड बाय 25, 60 30 असेल तर into 100 50 आणि 45 असेल तर 75. 75 सिंपल. आणि शून्य असेल तर विल बी शून्य. 7500. आणि मग इथं 73 पॉइंट च्या पुढे आपल्याला 75 लिहायचे, कारण की 45 ला जर कन्वर्ट केलं आपण डिग्री डेसिमल किंवा पर्सेंटेज मध्ये तर ते येतं 75. एस्टिमेटमध्ये टाकायचं नाही का? मात्र लॅटिट्यूड ची व्हॅल्यू 19 डिग्री 30 मिनिटं 19.50 आहे, आहे ना? तर इथं आपल्याला 19.50 अशी घ्यावी. ओके. ऍज इट इज पर्सेंटेज मधल्या व्हॅल्यू इथं डिग्रीच्या पुढे फक्त लिहायच्यात. आणि कोऑर्डिनेट सिस्टीम सेकंड पॉइंट ऑनवर्ड जी पहिल्या पॉइंट मध्ये सिलेक्ट केलेली आहे तीच येते बरोबर. त्यामुळे तिथं काही चेंज करायचं नाही. फक्त 2 हे कोऑर्डिनेट्स इथे ऍड करून आपल्याला ओके म्हणायचे. इथं 2 पॉइंट आले. त्याचं पूर्ण मॅप बघण्यासाठी इथे एक ऑप्शन आहे झूम टू लेअर बघा, तो क्लिक करायचा आहे. and then you can go to the दिस पॉइंट. तिसरा पॉइंट झूम करायचा आहे. त्यानंतर ऍड पॉइंट बरोबर इंटरसेक्शन ॲड क्लिक पॉईंटचे करायचं. 2 ऑप्शन काय होते? ओके. त्यानंतर आता x ची व्हॅल्यू येईल, सांगता येईल का कुणाला? सांगा एकची 73 व्हॅल्यू सांगा आता. डिग्री 45 मिनिटे, म्हणजे 73 आधीच्याच पॉईंट किती येईल? जे 75 व्हॅल्यू का? तेच येणार बरोबर. 73.75. 73.75. 19 पॉईंट
और 75. ठीक आहे. समजलं कोणाला? नंतर y ची तर व्हॅल्यू कॉन्स्टंट बघा, किती येईल? 19 डिग्री. आता करायचंय आधी तिथं. होतं 30, त्यामुळे ते 50 आलं. मग आता आहे 15. प्रत्येकाला तर वेगळं 15 टोपोशीट आहे तिथे. डिवायडेड बाय 60 इंटू 100 इट विल कम 25. त्यामुळे 19 पॉईंट किती येणार? 25. 25. समजते काय? WGS. अरे 25 त्यांना कसं उत्तर द्या ना आलं? तुम्ही कोणतरी माईक ऑन 15चं करून. येस पर्सेंटेज नो काहीतरी. 60च्या आउट ऑफ काढायचं आपल्याला. तो 15 डिवायडेड बाय 60 इंटू 100. सो इट विल बी 25. एवढं झाल्यानंतर परत आपल्याला क्लिक करायचं. ओके. So we have taken 3 points. Point number 4. तर आपण इथं 3 पॉइंट घेतले. आता आपण चौथ्या पॉइंटला जाऊया. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट. इथं मी झूम केलं चौथ्या पॉइंटला. नंतर परत ऍड पॉइंट. बरोबर इंटरसेक्शनला आपण क्लिक केलं. हा जेवढं ॲक्युरेट घ्याल तेवढं त्यानंतर प्राईस. एक्स जो आहे चला ईस्टची व्हॅल्यू सांगा. 73 पॉईंट किती? 50. ऍड पॉइंटला इथं परत मी क्लिक करतो. सांगा त्यांना माईक ऑन करून सांग कोणतरी ईस्टची व्हॅल्यू. नाहीतर कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. तर इथं एक्स ची व्हॅल्यू आता किती आहे? जी पहिल्या पॉईंटची होती तीच आहे बघा. 30 म्हणजे 73.50 आणि 19 15 म्हणजे आधीच्याच पॉईंटचे आहे. तर 19.25 20.25. 15चं कन्व्हर्जन करून जे आलं ते 15.25. ओके. समजते काय सगळ्यांना? ओके केलं. So way I have given all 4 points. आता हे पॉईंट ज्यावेळी मी घेतो बघा, आता 4 पुढची पॉईंट प्रोसेस बघा. घेतले. इथं रेड कलर पॉईंट मध्ये ते दिसत आहेत. तर हे केल्यानंतर आपल्याला इथं एक टेबल दिसतंय बघा बॉटमला, शीटच्या खाली. त्याला म्हणतात GCP टेबल. आणि GCP म्हणजेच काय म्हणतात त्याला? ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स. ओके. जीसीपीचा फुल फॉर्म लिहा. तर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट. ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आपण इथे 4 दिलेत. त्याच्यामध्ये त्याच्या सोर्स एक्स आणि सोर्स वाय. लक्षात घ्या, हे सोर्स एक्स आणि सोर्स वाय म्हणजे त्याचे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होते. जरी अननोन असलं किंवा त्याला जरी कोऑर्डिनेट सिस्टीम नसली तरी त्याला एक कोऑर्डिनेट सिस्टीम बाय डिफॉल्ट असते. ज्या आपला कोऑर्डिनेट सिस्टीम नसते अशाला अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणतात, त्याला ती असते. आणि त्याचे पण लॅटलॉंग असतात बघा. आणि त्यामुळे आपण जे 4 पॉईंट घेतले त्याचे पण काही एक्स आणि वाय आधीचे त्याला सोर्स एक्स सोर्स वाय म्हणतात ते दिसत आहेत. आणि त्यानंतर डेस्टिनेशन एक्स आणि डेस्टिनेशन वाय म्हणजे आपण त्याला कुठले इनपुट दिले त्याचे जे रिअल कोऑर्डिनेट्स आहेत ते त्याला आपण डिग्री डेसिमल मध्ये जे दिले त्याचे व्हॅल्यू आपल्याला डेस्टिनेशन एक्स आणि डेस्टिनेशन वाय मध्ये आपल्याला इथे दिसत आहेत. त्यानंतर डेव्हिएशन डी एक्स म्हणजे लॉन्जिट्यूडचा dx किती. ओके. तर हे पद्धतीने हे 4 आपल्याला दिसत आहेत. आणि सगळ्यात शेवटचा मात्र कॉलम महत्वाचा आहे, तो बघायचा तुम्ही. रेसिड्युअल कॉलम. आणि तो इनसाइड पिक्सल मध्ये आहे. तर म्हणजे काय रेसिड्युअल म्हणजे काय, तर थोडक्यात की आपल्या जे 4 पॉईंट घेतले ते दिल्यानंतर ज्यावेळी आपण ही इमेज जेव्हा रेफरन्स करणार आहे तर त्याच्यामध्ये किती एरर आहे. तर एरर आहे साधारण 11 पिक्सलचा. ठीक आहे. 11.8 म्हणजे साधारण 12 पिक्सलचा एरर. काही ठिकाणी तो 17 पॉईंट आहे म्हणजे जास्त येतो. बट ऍक्सेप्टेबल लिमिट याचं जे आहे ते आहे 100. सो इट इज वे 100च्या बॅक आत एरर असेल तर चालेल. लेस दॅन द रिक्वायर्ड ऑर ऍक्सेप्टेड लिमिट. ऍक्सेप्टेड लिमिट पेक्षा ह्याचं खूप प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे आपलं अॅक्युरेट आहे. आणि जर हे तुम्हाला जास्त एरर आला रेसिड्यूल मध्ये तर ऑब्विसली तो तुमच्या मॅप वरती पण अफेक्ट करेल. मॅप तुमचा वाकडा तिकडा स्क्वीज होऊ शकतो, एक्सपांड होऊ शकतो, तिरपा होऊ शकतो. आणि तसं झालं की समजायचं आपल्या कुठलं तरी लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड एखाद्या पॉईंटचं चुकलेलं आहे. ज्या पॉईंटचं चुकले त्याचा एरर पण जास्त येतो रेसिड्यूल मध्ये. मग त्याला सिलेक्ट करून तुम्ही इथून डिलीट करू शकता. डिलीट ओके. डिलीट रिमूव्ह मधला पॉईंट. ऑप्शन. ठीक आहे. मिडल ऑप्शन.
तर या पद्धतीने आपण 4 पॉईंट घेतले, त्याचे लॅट लॉंग दिले कन्वर्ट करून, कोऑर्डिनेट सिस्टीम पण दिली. आता हे ऑलमोस्ट आपण जिओ रेफरन्सिंग झालेले आहे, बट आता त्याला सेव्ह करायचं आपल्याला. ठीक आहे, सेव्ह करण्यासाठी त्याला आधी ट्रान्सफॉर्मेशन सेटिंग नावाच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं. सी इथे एक सेटिंग सारखा आयकॉन येलो कलरचा, त्याला क्लिक करायचं आहे. त्याला म्हणतात ट्रान्सफॉर्मेशन सेटिंग. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की CRS जे आहे पहिला ऑप्शन, ट्रान्सफॉर्मेशन टाइप आहे तो ऍज इट इज ठेवायचा आहे. लिनियर टार्गेट CRS पण ऍज इट इज ठेवायचे, कारण की ते आपण सिलेक्ट केले मॅन्युअली. जे सेटिंग आहेत आउटपुट सेटिंग, त्यासाठी आपल्याला हॅलो सर. आउटपुट फाईल पहिला जो ऑप्शन. सर एक प्रश्न होता. काय आलं? हॅलो हॅलो हा, काय आलं? हॅलो, आवाज येतो का? आवाज येतो सर? हा विचार. हा विचार जर काय तर प्रश्न आहे? एखादा पॉईंट चुकला असेल घेताना चारपैकी, चुकला असेल तर हा हा, तर सगळे रिमूव्ह करून परत तयार करायचे की तेवढाच पॉईंट रिमूव्ह करायचा? नाही नाही नाही, तेवढाच पॉइंट डिलीट करायचा आणि तेवढा पॉइंट परत घ्यायचा, तो कोणताही असू द्या. मग त्यावेळी पण आपण सिक्वेन्स जे महत्वाचा नाहीये. क्लॉकवाईज हा नाही, घेतले त्याचा काय अँटी क्लॉकवाईज त्याचा घेतले, काय मग प्रॉब्लेम नाही. अचानक तर मधलं नाही ना? हा मग बरं तेच बरं. सांगतोय, काही प्रॉब्लेम नाही. त्या केसमध्ये कोणताही पॉइंट चुकला, एक चुकला तरी चालतंय, दोन चुकले तरी ते दोन जर चुकले मात्र ते ते तुम्ही क्लॉकवाईज घ्यायचे मात्र. ठीक आहे, दोन डिलीट हो केले सर. समजा तुम्ही, ठीक. तर तुम्ही ते क्लॉकवाईज घ्यायचे परत. ठीक आहे, एकच चुकलं तर कोणता पण असू दे, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, ओके. तर आपण क्लिक केलं ओके सर, बघा थँक्यू. ट्रान्सफॉर्मेशन सेटिंगला. येस, ट्रान्सफॉर्मेशन सेटिंग ओपन केले आपण. त्यानंतर आउटपुट फाईल आपण सेव्ह करायचे. वरचे दोन्ही ऑप्शन जे आहेत ते ऍज इट इज ठेवायचे तुम्ही. लिनियर आणि टार्गेट CRS ते आपण ऑलरेडी पॉइंट घेतानाच दिलेलं आहे, त्यामुळे इथं काही करायचं नाहीये. आउटपुट सेटिंग मध्ये आउटपुट फाईल पहिला जो ऑप्शन आहे, त्यामध्ये आपण आता जो मॅप आहे तो त्याला जिओ रेफरन्स झालेला आपल्याला नवीन तयार होणार आहे. तर तो सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला ह्या 3 डॉट म्हणजे ब्राउज ऑप्शन वरती क्लिक करायचे आणि आपण आता आपल्या फोल्डर मध्ये तो सेव्ह करायचा. तर इथं मी एक फोल्डर बनवतोय तिनं आज पहिली 10. आणि ह्या फोल्डर मध्ये मी माझे सर्व आउटपुट सेव्ह करणार आहे. तर आता इथं नाव देताना त्याला मॉडिफाईड बाय डिफॉल्ट त्याला नाव येत असतं आणि त्याचा इंडेक्स नंबर किंवा त्याचं ओरिजिनल नाव आणि मॉडिफाईड असं नाव येतं. इन्स्टेड ऑफ मॉडिफाईड मी त्याला काय करणार, जिओरेफ असं त्याला नाव देतो मी. आणि सेव्हन्स टाईप जो आहे याचा तो बाय डिफॉल्ट टिफ आहे आणि तो नॉट चेंजेबल आहे, त्याला आपण चेंज नाही करू शकत. कंपल्सरीली वी हॅव टू सेव्ह इट ॲज अ टिफ फाईल. तर ते ॲज इट इज ठेवलं मी टिफ आणि क्लिक केलं सेव्हला. ठीक आहे, तर फक्त आपण आउटपुट फाईल नाव दिलं, टिफ ऑलरेडी येतच कारण की तो बाय डिफॉल्ट टिफ फॉर्मॅट मध्येच येतो. त्यानंतर बाकी पण ऍज इट इज तुम्हाला ठेवायचं, बाकीकडे कुठेही क्लिक करायचं नाहीये यातून. ठीक आहे, क्रिएट वर्ल्ड फाईल हे बाकीचे ऑप्शन नाही क्लिक करायचे आहेत आपल्याला. अँड त्यानंतर सिम्पली यू हॅव टू क्लिक ओके. ठीक आहे, ओके केल्यानंतर आता आपण ही फक्त सेटिंग केली, हे टूल आपल्याला रन करायचं. आता आपण पॉइंट दिले, त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मेशन सेटिंग मध्ये आपण आउटपुट मॅप सेव्ह केला, बट ती अप्लाय करून रन करायचा असतो टूल. तर ते ऑप्शन हा प्ले सारखा जो बटन आहे ते स्टार्ट जिओ रेफरन्सिंग त्याला म्हणतात, फक्त आपल्याला क्लिक करायचं. यू कॅन सी टूल आता रन होतंय. आता बघा काय होईल ते बेस मॅपवर कसं फिट बसेल. रन करून झालेलं आहे, झालेलं आहे सक्सेसफुल. आणि आपण ज्यावेळी ही आता जिओ रेफरन्सर टूल ज्यावेळी मी मिनिमाइज करेल, यू विल फाइंड दॅट आउटपुट इमेज किंवा आउटपुट मॅप जो तयार होतो तो बाय डिफॉल्ट आपल्या आधीच्या विंडोमध्ये येऊन जातो बाय डिफॉल्ट. बघा आता, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय झाली तर आला का तो बरोबर लोकेशनला ही बघा. आउटपुट इमेज तुमच्या बेस मॅपला बऱ्यापैकी अॅक्युरेटली तिथं मॅप झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. आणि बघा तुम्ही एवढं अॅक्युरेसी बघा, हा जो इथं डोंगर आहे त्याच्या कंटूर बरोबर त्याला मॅच होत आहेत बघा.
अजून एखादा कुठला फीचर आहे जो आपण एक्झॅक्टली त्याला मॅच करू शकतो. तर समजा एखादा डॅम असेल, आता इथं डॅम एखादा नाही, हा रिव्हर बघूया आपण. इथं ही रिव्हर आहे बघा, एक रिव्हर इथं फ्लो होती. तर ती जर मी इथं अनचेक केली तर ती रिव्हर तर मला बघा बेस मॅप वरती पण दिसते, सॅटेलाइट वर दिसते. थोडंफार डेविएशन येऊ शकतं, बट अदरवाइज ते मॅच होत. दिसतंय का? तर ही खूप महत्वाची गोष्ट करतोय आपण, की त्याला रेफरन्स केल्यानंतर बेस मॅपला ती मॅच कशी होते हे पण बघणं इंटरेस्टिंग असतं. बघा इकडची पण रिव्हर मॅच होती. ही पण एक रिव्हर आहे इथं, अशी फ्लो होते आणि ती पण आपल्याला टोपोशीट वरती पण दिसते. तशी रिव्हर सिस्टीम जे की फिजिकल फीचर आहे. त्यानंतर इथं काही ठिकाणी तुम्हाला कंटूर कॉन्सन्ट्रेटेड झालेलं दिसेल, म्हणजे ते डोंगर एरिया आहे. ते पण आपण बेस मॅप वरती इथं बघू शकतो. बघा किती व्यवस्थित तिथं मॅच होत आहेत. बघा हे कडे आहेत आणि त्या कड्याचं चिन्ह पण इथं टोपोशीट वरती जे दिलंय, हे जे आहे ते बरोबर तिथंच तुम्हाला ते दिसतंय. त्याचमुळे टोपोशीटचा वापर अजूनही चांगल्या प्रकारे केला जातो, कारण की त्याच्यात अॅक्युरसी खूप आहे. बऱ्यापैकी अॅक्युरेटली ते मॅप होत आहेत, मॅच होत आहेत. सॉरी, ओके. बघा रोड सुद्धा आता जुन्या काळी तो, आता ही टोपोशीट जुनी आहे त्याच्यामुळे हा कच्चा रोड होता त्यावेळी. आता मात्र तिथं पक्का रस्ता झालेला आपल्याला दिसतो. या पद्धतीचं अॅक्युरसी आजकाल आपल्याला बेस मॅप वरती दिसतं. जर आपल्याला इकडची असती टोपोशीट तर हा डॅमने आपल्याला ते चेक करता आलं. ठीक आहे. तर ह्या आपण जे आज शिकलो त्याला काय म्हणायचं, जिओ रेफरन्सिंग. म्हणजे आधीचा बघा जो मॅप होता त्याला जर मी झूम टू लेअर केलं, तो कुठं येत होता, समुद्रामध्ये कुठेतरी. बट आताचा जो मॅप आहे, जो आपण जिओ रेफरन्स केला, त्याला लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड दिले, तो बरोबर तो ज्या एरियाला बिलॉंग करतो, ज्या एरियाचा तो मॅप आहे, एक्झॅक्टली त्याच एरियामध्ये तो आपल्याला इथे दिसतोय. बघा हा लेक पण बघा, छोटा लेक थोडा डिवेट होतोय, बट बऱ्यापैकी तरी पण मॅचिंग तिथे आहे. काय अडचण याच्यामध्ये समजले तुम्हाला? काही शंका? काही क्वेश्चन असतील तर विचारा. ज्याला क्वेश्चन असेल त्यांनी त्याचं माईक ऑन करून विचारायचं आहे, नाही तिथे या, त्याच्याकडे मोबाईल नसेल त्यांनी. काहीच नाही, कळलंय. फार महत्वाचं आहे जिओ रेफरन्सिंग. हे टूल शिकलं तर पुढचे सगळे ॲनालिसिस बरोबर येतील. हे लक्षात ठेव. ओके. बरेच जण नोट डाऊन करत नाहीये. काय प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल करायला लावणार आहे, लक्षात. आवाज प्रत्येकाचा येतोय माझा? टास्क वेगळा आहे. हा सर. हा, हॅलो. झालंय आजचं सांगून. हा येस सर, त्यांना येस सर. समजलं का प्रॅक्टिस करून घे. सर स्टे राहू द्या, स्टे 2 मिनिटं चालू राहू द्या फक्त. येस येस येस. येस. कोणीही लेफ्ट व्हायचं नाही, हजेरी घेतली जाते थांबा ऑनलाईनची. आता घ्या. ओके सर, डन. येस येस, ओके, थँक्यू सर.